स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। किसी भी कौम की पापूलेशन है जिहड़ी, किसी भी कौम की जनसंख्या बहुत कुछ तय करती है। पूरी दुनिया दे विच सिख कौम एक मिनोरिटी कौम वजों जानी जाती है। हिंदुस्तान दे विच भी असी घट गिणतियां दे विच सिख कौम घट गिणतियां दे विच मन्नी जाती है। तुहानूं सुण के हैरानगी होवेगी कि कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी ही पंजाब दे विच भी जिहड़ी सिख कौम है वो घट गिणतियां दे विच शामिल हो सकती है। कुछ आंकड़े भी शेयर किए जाते हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइम ते फिक्रां भी ਜ਼ਾਹਰ कीतियां जांदियां ने कि वो टाइम दूर नहीं है जदों तुहानूं पूरे पंजाब दे विच सिर्फ बजुर्ग ही नज़र आउणगे, क्योंकि जवान तां मुल्क छड्ड के जा रहे हैं। ये किन्नी कु वड्डी त्रासदी है, किन्ना कु वड्डा फिक्र वाला ये मुद्दा हैगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। हाल ही दे विच बीजेपी के एक सीनियर लीडर जिन्हां दा संबंध सीधा सीधा इस पूरे मुद्दे दे नाल है, उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच सिखां दी गिणती लगातार घट रही है। ये बड़ा फिक्रमंद चलन है। सिखां की गिणती पिछले कुछ दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ घटी है। उसके बहुत सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ रोक नहीं पा रही। एक गंभीर विषय कि वाकई उन्नियां को गंभीर अलार्मिंग सिचुएशंस है ने जिन्नियां बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखो वोट पोलराइज करनी होवे ना तो कोई सियासतदाना तो सीखे, किसी न किसी चिंता दे विच कौम नूं पा दो, आपस च लड़ी जाण। वो कहे जी वो संस्था SGPC कसूरवार है, वो कहे जी नहीं वो लीडर जिहड़ा आया ना वो बहुत वधिया, वो हुण सही तरीके नाल काम कर रहा है। सो आपस दे विच ही इन्हां नूं पंबल पूसे च पा दो तो तुहाडी वोट जिहड़ी है वो पोलराइज हो जाएगी। कुछ सियासी मुफाद ने जिहड़े वो पूरे करने की कोशिश भी की जाती है। सो ये मुद्दा वाकई जमीन ते किन्ना कु गंभीर हैगा, जमीन ते वाकई वो स्थिति हैगी है जिहड़ी वो दस्सण की कोशिश करते हैं। इसे ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र हुए हैं। सिर्फ दो खास मेहमान साडे नाल जुड़े हुए हैं। नॉन पोलीटिकल डे डिबेट है, क्योंकि असी चाहते हैं कि ज़मीनी हकीकत समझिए, इन्हां लोकां तो ये समझण की कोशिश करिए कि वाकई सिचुएशन इदां दी हैगी है। जे है तो यदा कसूरवार कौन है तो यदा हल की है। कसूरवार तो हल दोवें चीज़ां सानूं समझणियां पैणीਆਂ। साडा मौजूद ने डॉक्टर धर्मिंदर सिंह उब्बा साहब, प्रिंसीपल ने खालसा कॉलेज के, ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां के माहर ने, किताबां भी लिखते हैं, मल्टी टैलेंटेड परसनैलिटी है, इस करके इन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते असीं सद्दा दिंदे हां। साडा मौजूद ने सरदार जगमोहन सिंह जी, सिख बुद्धिजीवी ने, एडिटर ने theworldsikhnews.com ਦੇ। बहुत बहुत स्वागत है दोवें मेहमानों का। मैं शुरुआत उब्बा साहब थोड़े तो ही करांगा जी। बीजेपी का एक लीडर एक स्टेटमेंट दिंदा, तुसीं भी सुनी होनी है, लालपुरा साहब की स्टेटमेंट कि पंजाब दे विच सिखां दी जनसंख्या पिछले सालां दे नालों घटी है जी। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, SGPC ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? जी हरप्रीत जी, पहला तो ये विषा जिहड़ा तुसीं चुनिया, मैं तुहानूं इहदी मुबारकबाद दिंदा। इस ते गल करनी बनदी है क्योंकि चर्चा इसदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं गल अंकड़ियां नाल शुरू करांगा, डेटाबेस नाल मैं गल शुरू करांगा। मेरे कोल 2001 दा डाटा हैगा जदों पंजाब दे विच सिखां दी जिहड़ी आबादी सी 1,45,92,000 दे करीब सीगी, और 2011 च जाके वो आबादी हो जाती है 1,60,00,000, लगभग 15-16 लाख का वाधा जिहड़ा हुंदा हैगा। और जे हिंदूइज़म की गल करिए वो 8 करोड़ 99 लाख तो 1 करोड़ हुंदे ने। इस्लाम च थोड़ा जिहा वाधा हुंदा, क्रिश्चियनिटी 29 लाख तो 34 लाख हुंदी हैगी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਰਮ 'ਚ 1966 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 61 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 55% ਆ, -5% ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 71 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਲੱਸ 4% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 81 'ਚ 60%, 62%, 59%, 57% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ
ਕਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪੱਧਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2.1% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, US ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਈਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੋਰਮ ਨੂੰ, ਸਮਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੋਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਫੈਲਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਪਰੇ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੋਰਮ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੋਰਮ ਅਡਾਪਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, 1-2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15-15 18-18 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੋਰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈਗਾ। ਕਨਵਰਜਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਬਰੀ ਕਨਵਰਜਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ 1 ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ 1 ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਤਈਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਬੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। तो मैं तो समझना कि ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल सबसक्राइब करना कि ये एक निजी मामला है, बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਈ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਪੈਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਹੀ ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 3 ਕਰ ਲੈਣਾ, 3 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗਾ, 1 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰੀਅਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਇੰਸਟਾਂਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ UK ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਬਰਟਰੈਂਡ ਰਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਟਮ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਅਗਰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁਭਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਅਰਨੋਲਡ ਟਾਈਨੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੀਜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਵਧਣਗੇ, ਫੈਲਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੈਨ ਈਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬਿਕਮ 6। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐ ਚਿੰਤਾ ਚ ਨਾ ਉਲਝੀਏ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ 4-4 ਸਾਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਸਟਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਵਧੇਗੀ, ਫੁੱਲੇਗੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸਾਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਸਮੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੈਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, 2 ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਅ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। But ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ agree। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਜਕ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਦਮੀ ਜਾਣ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੋੜ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਟੱਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਸਪੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਜੇ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਅਸਰ ਤੇ ਪਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟੀ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕੇਗਾ? ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਵਨ ਆਸਪੈਕਟ, ਬਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, Sikhs are a very poor community in Punjab and elsewhere also. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ। ਡਿਫਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਕਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੁਲ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੈਕਟਰ ਐਟ ਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। 4 ਕੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੁਮੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਮੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛਿੰਬੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 99% ਗੁਰਸਿੱਖ
ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਸਵੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ, ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਆਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਵਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਐਫਰਟ 3 ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੋਕਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਧਰਮ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਟਕਸਾਲ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। 35-36 ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਟਰਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 4 ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਬੰਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ SGPC ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਏਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਐਨੀਬਡੀ, ਉਹ ABC ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮ ਤੱਤੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਇਵੇਂ, ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਉਵੇਂ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗਏ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ, ਤੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਵਾਰੀ ਖਟਖਟਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ, ਬੋਥ ਆਰ ਨਾਟ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ?
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਫੁੰਡ ਕੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮ, ਗੁਟਕਦੇ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਡੁਸਕਣ ਲਾ ਗਿਆ, ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਫੁੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1+2 = 3 ਵਰਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਰੈਸ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਜਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ 250 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੇੜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਊਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। We are different, unique and sovereign, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। If we are able to prove that, and I know that we will be able to prove it, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਊਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋਰਿਆ, ਦਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? 2-3 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਭੇਜੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਪਹੁੰਚੂ। ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਕਲੈਟ ਟਾਈਪ 10, 15, 20 ਪੇਜ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਡੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਵਾਢੀਆਂ ਲੱਖ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖਿੜੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਿਆਰ ਵਾਂਗੂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ, ਬੈਠੀਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਊਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ,
ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਫਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।